حضور 1990 کے جب اخیر پہ آپ نے وہ اپنی تقریر کی تھی اسلام رسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز، اس میں آپ نے رشیا کے بارے ذکر کیا تھا کہ باقی مغربی اقوام جو ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ملک ختم ہو گیا، یہ غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن اس وقت جو وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں مثلاً چچنیا میں اور اس قسم کے، وہاں پہ لگ رہا ہے چچینیا کس حصے میں واقع ہے؟ ساؤتھ میں، جنوبی ریاستوں میں نسبتاً شمال کی طرف ہے. یہ جو دربند کا علاقہ ہے اس سے اس کا ساحل ملتا ہے نا چچینیا کا. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہمیشہ سے ہی اسلامک ریسرجنس کے واقعات ہوتے رہے ہیں. چچینیا میں بھی اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھ کی ریاستوں میں زار کے زمانے میں بھی صوفی تحریکیں چلتی رہی ہیں، اور ان صوفی تحریکوں نے بار بار زار کے خلاف بغاوت کی ہے. بس ان کی قوم کی سرشت میں داخل ہے کہ یورپین تسلط کو قبول نہیں کرتے اور بار بار ان سے کسی نہ کسی نام پر لڑتے رہے ہیں. تو وہی مزاج ابھی تک قائم ہے. اب اس کو زبردستی دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے رشیا کے لیے اور خطرات پیدا ہوں گے، کیونکہ جہاں جہاں بھی اپنے ہم قوم ہونے کے لحاظ سے ان سے دلچسپی ہوگی، اور ہم قوم سے مراد صرف اسلامی نہیں بلکہ غیر روسی، یورپین روس اور دوسرا روس، ان کے درمیان ایک لکیر زیادہ گہری کھینچ دی جائے گی اور آپس میں ہمدردیاں اٹھیں گی، اور پھر خواہ اسلام کے نام پر تحریکیں ہوں یا روس سے باہر کی قومی تحریکیں چلیں، اس کے خطرے بڑھ رہے ہیں. اس لیے میں نے اس میں اس طرح کھول کر تو نہیں بیان کیا تھا، میرے سامنے نہیں تھے واقعات، لیکن اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے وارننگ ان کو دی تھی کہ روس کو پٹا ہوا برا نہ سمجھو، اس میں بڑی جان ہے، اس کئی مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے ساتھ احتیاط کا سلوک کرو ورنہ کوئی نقصان پہنچے گا. وہ اس کتاب میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی. وہ لیکچر تو ہو گیا، لیکن جب اس کو میں نے کتابی شکل میں انہوں نے کہا تو میں نے دیکھا تو اس میں وقت کے لحاظ سے بہت سارے حصے مضمون کے جو نوٹس میں شامل تھے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے تھے. کہیں یہ بھی اشارہ تھا نہیں ملا تھا لیکچر میں. انہوں نے اپنا وقت دیا، بہت قربانی کی، اور جب مجھے وقت ملتا تھا یہ آ جاتے تھے اور میں ان کو ڈکٹیٹ کراتا تھا، پھر یہ لکھتے تھے، پھر ہم اس کو پڑھ کے دوبارہ دیکھتے تھے، پھر یہ مشورہ دیتے تھے کہ یہ مضمون ابھی شاید کچھ اور محتاج ہے کھولنے کا، یا پہلے آپ بیان کر چکے تھے تو دوبارہ اب کر رہے ہیں. تو اس میں پھر کافی ہمیں محنت کرنی پڑی، کیونکہ ایک دفعہ مضمون چل پڑے، اس میں بیچ میں جب داخل کیا جاتا ہے تو پھر کچھ تبدیلیاں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کرنی پڑ جاتی ہیں، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کافی مشکل کام ہے. اکثر دنیا والے تقریر پہلے لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، چرچل ہو یا جو بھی ہو، وہ تقریریں لکھتے ہیں پھر کرتے ہیں، اور وہ لکھی لکھائی تقریر چھپ جاتی ہے. میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا تقریر کبھی، میں نوٹس تھوڑے لکھ لیتا ہوں یا زبانی ذہن میں ترتیب دے لیتا ہوں، اور جو کرتا ہوں وہ وقت کی مناسبت سے چھوٹی کرنی پڑتی ہے، کہیں اوپر سے عبور کر جانا پڑتا ہے. تو بعد میں جب اس کو لکھنے کا وقت آئے پھر محنت کرنی پڑتی ہے. وہ جو پہلے کا عیش تھا نا کہ بغیر لکھے مزے ہو گئے، جلدی سے تقریر کی فارغ ہو گئے، وہ اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں بعد میں. یہ وہی کتاب ہے جو اس پہ شاہ صاحب میں ممنون ہوں. جو باقی ہیں ان میں مختلف لوگوں نے محنت کی ہے. ایک جو ہے کرسچینٹی والی، وہ بھی لیکچر تھا، اس کو بھی اسی طرح ہم نے ترتیب دیا. اس میں آصف عمر نے بہت محنت کی، بہت وقت دیا. اور پھر اب ایک آدمی کے اوپر تو اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا میں. پھر جو آخری کتاب یعنی اب تک کی وہ آنے والی ہے، وہ ہے ریشنلٹی اینڈ ریولیشن. ان کا ٹروتھ اور نالج تک پہنچنے میں ان کا کیا کردار ہے. وہ اس میں باسط، شیخ باسط صاحب
बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उनको एक दफ़ा लिखवा देता हूँ मजमून, फिर वो उसको उस हिस्से में दाखिल करके कंप्यूटर पर फिर वो देखते हैं, फिर आके मुझे कहते हैं कि आपने ये बात फलां जगह भी कही थी, तो उसको रखें या इसको रखें, यहाँ से इसको उठा के वहाँ ना कर दें। तो फिर हम एक दफ़ा वो तब्दीली कर दें तो फिर बाकी मजमून का तसलसल टूट जाता है, फिर उसमें करनी पड़ती है। और मगर जो चैप्टर नया लिखवाया जाए वो निस्बतन आसान है। उसमें मसलन ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म पे जो चैप्टर है, और भी बहुत से छोटे छोटे चैप्टर दाखिल हुए हैं, वो बिल्कुल नए लिखवाए हैं, उनमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो पहले लिखवाए हुए थे उनमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ ज़ायद करने से काफ़ी मेहनत पड़ जाती। अब आखिरी एक नया बाब है, उसका इजाफा किया है। उसमें नया लिखवाने के बावजूद तब्दीली की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि वो बाब दरअसल बहुत लंबे वक्फों के बाद लिखवाया गया। आज 15 मिनट मिले, मैंने कहा वासित आ जाओ मिल के कम करते हैं, लिखवा दिया। और उसके बाद 1 महीने के बाद वक्त मिला, यानी करीबन 1 साल पे फैला हुआ है, या कम से कम 8-10 महीने। तो फिर लिखवाया। अब ये मुझे याद नहीं था पूरी तरह कि ये बात मैं वहाँ क्या कह चुका हूँ और कौन सी ज़हनी तरतीब के मुताबिक बगैर नोट्स के ये लिखवाया गया था। तो जब वो मुकम्मल हुआ तो बासित साहब लेके आए अपना कंप्यूटर कि देखें ये बातें हैं, इनमें फ़लाँ जगह आपने ये बात यूँ लिखवाई थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ वही बात बयान की हुई है, तकरार तो बहाल नहीं होनी चाहिए, तो अब उसको उठाएं तो यहाँ रखें, तो क्या ख्याल है। मैंने कहा चलो कर दो इस तरह। वो उन्होंने उठाई तो वो जो जगह खाली हुई उसका जोड़ नहीं मिलता था। फिर वो जोड़ मिलाने के लिए कोशिश की तो पता लगा कि यहाँ अब कुछ फ़र्क आ गया है साइज़ में। तो बड़ा मुश्किल काम है। असल तो यह है कि वक्त पूरा हो, एक इंसान सुबह से शाम तक बैठे, तो एक किताब जो है वो अगर ज़हन में मज़मून हाजिर हो चंद दिन में लिखी जा सकती है। लेकिन अगर वक्फन और थोड़ा थोड़ा वक्त मिले फिर बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल दुआ करें, अल्लाह करे। अब मेरा ख्याल है तकमील के आखिरी मराहिल पे है वो, यानी मेरी तरफ से अब उनको इजाज़त मिल गई है कि इसको अब चढ़ा दें कंप्यूटर पर और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और मगर ये जो मेरा तो इतनी मेहनत नहीं, मैं तो आराम से बैठ के लिखवा देता। बासित बेचारे को तो लॉन्ग हैंड में लिखना पड़ता था, शॉर्ट हैंड नहीं आता। लेकिन उनकी लॉन्ग हैंड की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है उनकी। बाद में हैरान हो जाता था, काफ़ी तेज़ बोलने लग जाता था, वो लिखते जाते थे। कहीं कहीं रोकना पड़ता उनको, बस अब काफ़ी हो गई, थोड़ा सा वापस चलें। लेकिन उसमें फिर ये था कि बाज़ लफ्ज़ समझ नहीं आए, बाज़ लफ्ज़ लिखने में छूट गए, उसको भी फिर दोबारा फिर गौर करके देखना पड़ता था कौन सा था लफ्ज़ यहाँ, और उसमें वक्त थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन असल मेहनत तो लिखने वाले की है। मैंने देखा जब आप लिखवा रहे थे आप भी तो, हाँ ये दुआ है इसकी। तो उस वक्त अमूमन जो पहले आपने कुछ नोट लिखवाए तो बाद में वहाँ से शुरू करते थे, तो बिल्कुल बयानी वही अल्फाज आप इस्तेमाल करते थे जो पहले इस्तेमाल करते थे, यानी कि कोई इसमें तब्दीली वगैरह नहीं होती थी, वही ख्यालात वही आते थे। मगर उसी मजमून को बयान करते हुए बाज़ दफ़ा दूसरी मिसालें मैंने दे दी, वहाँ जाके मुश्किल पड़ी है। और बाद लोगों को लगता था कि वहाँ ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ज़्यादा खुल के बात आई है, लेकिन उसके मजमून में फ़र्क नहीं है। वो आप ठीक कह रहे हैं। ये तो शाह साहब मुझे कहा करते थे आपने इन्हीं अल्फाज में ये बात पहले लिखवाई हुई है। फिर हम वापस जाते थे, देखते थे वाकई बात ठीक निकलती थी। हाँ, अच्छा, और बताएं आप सवाल। इस्लाम